لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل
توكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم
إنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மற்றொரு ரமலானை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அருளியிருக்கின்றான். அந்த அடிப்படையிலே மற்றொரு ரமலானூடாக உங்களை சந்திக்கின்றோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். கடந்த ரமலானுக்கு பின்னர் பல மகிழ்ச்சியான சம்பவங்களை போன்று நாங்கள் எதிர்கொண்ட பல அனர்த்தங்களும் இருக்கின்றன. அதிலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம்தான் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்னர் நாட்டிலே இடம்பெற்ற வெள்ளம் மற்றும் மண் சரிவின் காரணமாக அதிகளவிலான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். அதன் போது உதவிக்கரம் நீட்டுவதற்கு மக்கள் முன்வந்தார்கள். இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டிலே சமூக பணியை ஊக்குவிக்கின்ற ஒரு மார்க்கமாக இருக்கின்றது. அல்லாஹுடைய கடமை நிறைவேற்றுவதை போன்று மனிதனுக்கான கடமைகள் நிறைவேற்றுமாறும் அல்லாஹ் வலியுறுத்துகின்றான். சன்மார்க்க பணியை போன்று சமூக பணி முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. ஆகவே இந்த முதலாவது சஹர் வேளையிலே சமூக பணி தொடர்பிலே இஸ்லாம் இதனை வலியுறுத்துகின்றது என்ற தலைப்பிலே நாங்கள் இங்கு கலந்துரையாட தயாராகின்றோம். இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஜாமியா நலிமியா கலாபீடத்தினுடைய முதல்வர், அதே போன்று நாடறிந்த உலகறிந்த சன்மார்க்க பேச்சாளர் அஷேக் ஹேசி அகார் முகமது அவர்கள் கலந்து கொள்கின்றார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போன்று அல்லாஹ்வுடைய கடமை நிறைவேற்றுவதை போன்று மனிதனுடைய கடமையை நிறைவேற்றுமாறு இஸ்லாம் வலியுறுத்துகின்றது. சன்மார்க்க பணியை போன்று சமூக பணியை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. இஸ்லாம் எவ்வாறு சமூக பணியை ஊக்குவிக்கின்றது? பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலில் கரீம். உண்மையிலேயே ரமலானுடைய காலத்திலே இத்தகைய ஒரு தலைப்பிலே இந்த கலந்துரையாடலை நாம் அமைத்துக் கொள்வது எல்லா வகையிலும் பொருத்தமானது மாத்திரமல்ல, எனக்கும் உங்களுக்கும் பிரயோசனமானதாகவும் அமையும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி சஹாபாக்கள் சொல்வார்கள், கான ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஜ்வதன் நாஸ் வ கான அஜ்வத் மா யகூனு ஃபீ ரமதான். மனிதர்களிலேயே மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவர்களாக, வாரி வாரி வழங்குவர்களாக, பிறருக்கு அதிகம் உபகாரம் செய்பவர்களாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருந்தார்கள். குறிப்பாக சிறப்பாக ரமதான் மாதம் வந்துவிட்டால் அன்னார் கர்ரீஹில் முர்சலா, வேகமாக வீசும் காற்றை விட அதிகமாக மக்களுக்கு உதவுவர்களாக, உபகாரம் செய்பவர்களாக இருப்பார்கள். என்றால் ரமதானுக்கும் மனிதர்களுக்கு உபகாரம் செய்வதற்கும் இடையிலே நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கிறது. நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஒரு பக்கம் ஒரு முஸ்லிம்
இறைவனுக்குள்ள கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும், மறுபக்கம் அடியார்களுக்குள்ள கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒரு பக்கம் ஹுக்கூக்குல்லாஹ் என்று அழைக்கப்படுகிற அல்லாஹ்வுக்குள்ள கடமைகள், மறுபக்கம் ஹுக்கூக்குல் இபாத் என்று சொல்லப்படுகின்ற அடுத்த மனிதர்களுக்கு அடியார்களுக்கு நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய கடமைகள். இரு வகையான கடமைகளையும் ஒரு நிறைவாக செய்கின்ற போதுதான் அவர் உண்மையான இறை அடியாராக மாற முடியும் என்பது இஸ்லாத்துடைய பார்வை. இந்த வகையில் குறிப்பாக ரமதான் மாதத்திலே வெறுமனே அல்லாஹ்வுடன் நல்லுறவு பாராட்டுவது மாத்திரம் அல்ல, அல்லாஹ்வோடு நல்லுறவு பாராட்டுவது போல அடியார்களோடு அடுத்த மனிதர்களோடும் நல்லுறவு பாராட்ட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொழுது, ஐங்கால தொழுகைகளை ஜமாத்து ஆக தொழுது, சுன்னத்தான தொழுகைகளை நிறைவேற்றி, தராவீஹ் தொழுது, கயாமுல் லைல் தொழுகையை நிறைவேற்றி, குர்ஆனை ஓதி, திக்ர் ஔராதுகள் செய்து, இப்படி அல்லாஹ்வுடனான உறவை நாம் இந்த ரமதானுக்கூடாக பலப்படுத்திக் கொள்வது போல, வலுவூட்டிக் கொள்வது போல அடியார்கள் உடனான உறவையும் நாம் பேண வேண்டும், அவர்களோடும் நல்லுறவு பாராட்ட வேண்டும். அதற்குரிய காலமாகவும் ரமதான் இருக்கிறது என்ற வகையில் தான் இந்த தலைப்பு எல்லா வகையிலும் மிகவும் பொருத்தமான ஒரு தலைப்பு என்று நான் குறிப்பிட்டேன். சிலருக்கு நினைக்கலாம், இந்த சமூக பணியை நாங்கள் எதற்காக செய்ய வேண்டும், இதற்கால் எமக்கு கிடைக்கின்ற நன்மைகள் என்ன? உண்மையிலே இந்த சமூக பணியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன? உண்மையிலேயே ஒரு பிழையான பார்வை சில மட்டங்கள் இருக்கிறது. சன்மார்க்க சேவை என்றால் ஒன்று, சமூக சேவை என்றால் மற்றொன்று. இது ரிலிஜியஸ் ஒர்க், இது சோஷியல் ஒர்க். இது சன்மார்க்க சேவை. சன்மார்க்க சேவை செய்வதற்கென்று சிலர் இருக்கிறார்கள், சமூக சேவை செய்வதற்கென்று மற்றும் சிலர் இருக்கிறார்கள். சன்மார்க்க சேவை செய்வதற்கு சில அமைப்புகள் இருக்கும், அவர்கள் சமூக சேவையை செய்ய மாட்டார்கள். சமூக சேவை செய்வதற்கென்று மற்றும் சில அமைப்புகள் இருக்கும், அவர்கள் சன்மார்க்க சேவையில் ஈடுபட மாட்டார்கள். ஒரு பார்வை நீண்ட காலமாக சமூகத்துக்குள் இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆனால் அண்மை காலமாக இந்த பார்வையிலே ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான மாற்றம் ஏற்பட்டு வருவதை பார்க்கிறோம். இந்த விஷயத்தை கடந்த பல தசாப்த காலமாக நாமும் பேசி வருகிறோம். இது பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வை சமூகத்துக்குள் ஏற்படுத்தி வருகிறோம். சன்மார்க்க சேவை என்பது சமூக சேவையாகும், சமூக சேவை என்பது சன்மார்க்க சேவையாகும். இது மார்க்கம் சொல்கிற ஒரு அடிப்படையான செய்தி. குர்ஆனை சுன்னாவை பார்க்கிற போது இதை மிக தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அல்லாஹ்வுக்குள்ள கடமைகள் ஒரு பக்கம் என்றால் அடியார்களுக்குள்ள கடமைகள் மறுபக்கம். சமூக சேவை என்பது அடியார்களுக்குள்ள கடமைகளோடு சம்பந்தப்பட்டது. மனிதாபிமான சேவை, அடுத்தவர்களுக்கு உதவுவது, உபகாரம் செய்வது. சூரா ஹஜ்ஜிலே வருகிற வசனம், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ இர்கஉ யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ இர்கஉ வஸ்ஜுது வஅபுது ரப்பக்கும் வஃஅலுல் கைர் லஅல்லக்கும் துஃப்லிஹூன். ஈமான் கொண்டவர்களே, நீங்கள் ருக்கு செய்யுங்கள், சுஜூத் செய்யுங்கள். ருக்கு சுஜூத் செய்து அல்லாஹ்வுக்கு இபாதத் செய்யுங்கள், அல்லாஹ்வுக்குள்ள கடமைகள். வஃஅலுல் கைர், அடுத்த மனிதர்களுக்கு நிறைய நன்மை செய்யுங்கள், உதவி செய்யுங்கள், உபகாரம் செய்யுங்கள், படிமொழி செய்யுங்கள். அப்போதுதான் லஅல்லக்கும் துஃப்லிஹூன், நீங்கள் வெற்றி பெறலாம், ஜெயசீலர்களாக மாறலாம். ஒரு பக்கம் ருக்கு சுஜூத் இபாதத், மறுபக்கம் ஃபிஅலுல் கைராத், அடுத்த மனிதருக்கு உதவி உபகாரம் செய்வது. யஅலமூனல் ஹக் வ யர்ஹமூனல் ஹல்க், ஹக்கான அல்லாஹ்வை விளங்கி அவனுக்குள்ள கடமையை நிறைவேற்றுவது, அவனது ஹல்குகள் படைப்புகளுக்கு அன்பு காட்டுவது, உதவி உபகாரம் செய்வது மார்க்கம். இவர்தான் மூமின்கள். அஸ்ஸிதுகுமால் ஹக் வல் ஹுலுகுமால் ஹல்க் என்று சொல்வார்கள். ஹக்கான அல்லாஹ்வோடு உண்மையாக நடந்து கொள்வதும் அவனுடைய ஹல்குகள் படைப்புகளோடு பண்பாடாக நடந்து கொள்வது, இதுதான் மார்க்கம் என்று சொல்வார்கள். இன்னல்லாஹ் மஅல்லதீன தக்கவ் வல்லதீன முஹ்ஸினூன், அல்லாஹ் யாரோடு இருக்கான்னு தெரியுமா? அவனை அஞ்சி பயந்து அவனுக்குள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றுவர்களோடும் அடுத்த மனிதர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவர்களோடும் உபகாரம் செய்வர்களோடும் இருக்கிறான். ஒரு பக்கம் தக்வா, இன்னொரு பக்கம் இஹ்சான். ஒரு பக்கம் ஹுக்கூக்குல்லாஹ், அடுத்த பக்கம் ஹுக்கூக்குல் இபாத். ஒரு பக்கம் ருக்கு சுஜூத் இபாதத், மறுபக்கம் ஃபிஅலுல் கைராத். இதுதான் மார்க்கம். எனவே மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் இன்னென்ன வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்றினால் மாத்திரம்தான் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். மறுபக்க சமூக சேவை என்பது நல்லது, வரவேற்கத்தக்கது, அதன் மூலம் சவாபை அஜ்ரை எதிர்பார்க்க முடியாது என்ற பார்வை மிகவும் பிழையானது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், யார் மூமின் மிஃப்தாஹுல் லில் கைர் வ மிக்லாகுல் லிஷ்ஷர், அவன் எல்லா நன்மைகளுக்கும் திறப்பாக திறவுகோலாக இருப்பான், எல்லா தீமைகளுக்கும் பூட்டாக தாளாக அவன் இருப்பான். மூமினால் இறை விசுவாசியால் எல்லோரும் நலம் பெறுவார்கள், நன்மை அடைவார்கள். அத்தகைய அடியானுக்கு தூபா,
சுபசோபனம், அத்தகைய அடியானுக்கு சுவனம் கிடைக்கட்டும் என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். தூபா லிஅப்தின் ஜஅலஹு அல்லாஹு மிஃப்தாஹன் லில் கைர் வ மிக்லாகன் லிஷர். அதான் அந்த முழு ஹதீஸும். எனவே தொழுது நோன்பு நோற்று சுவனம் செல்லலாம். அதே போல அடியார்களுக்கு அடுத்த மனிதர்களுக்கு உதவி செய்து உபகாரம் செய்து சுவனம் செல்லலாம். நான் அடிக்கடி இதனை பற்றி விளக்குவது உண்டு. அல்லாஹ்வை திருப்திப்படுத்துவதற்கு பல வழிகள் உண்டு. ஒரு பக்கம் அவனுக்குள்ள கடமைகள் நிறைவேற்றி அவனை திருப்திப்படுத்த அவனை திருப்தியை பெறுவது, மறுபக்கம் அவனது அடியார்களை கவனித்து அவருடைய கண்ணீரை துடைத்து அதன் மூலம் அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை பெறுவது. இரண்டாவது வழியும் அற்புதமான வழி, சுவன வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள. இந்த ரெண்டு பகுதிகளும் மிக முக்கியமானவை. அந்த வகையில் வணக்க வழிபாடுகள் கூடாக அல்லாஹ்வுடைய அவனுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகளை நாம் செவ்வனே மேற்கொள்வது போல கண்டிப்பாக அடியார்களை அணைத்து அரவணைத்து அவர்களுக்கு உதவி செய்து உபகாரம் செய்து அவருடைய கண்ணீரை துடைத்து அவர்களை வாழ வைத்து அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை பெற்று அதன் மூலமாக ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு இலட்சிய முஸ்லிமாக மூமினாக வாழ வேண்டிய கடப்பாடு நமக்கு இருக்கிறது. நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று தொழுகை, அதே போன்று ஜகாத், ஹஜ் போன்ற அமல்களை செய்கின்றோம். இந்த அமல்களோடு பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த சமூக பணி சம்பந்தமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். பலரும் சமூக பணிகளை செய்கின்றார்கள். இந்த சமூக பணி எவ்வாறு ஒரு அமலாக மாறப்போகின்றது? கண்டிப்பாக நல்லதொரு கேள்வி, கண்டிப்பாக விளக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. சமூக பணியை, சமூக சேவையை, மனிதநேய பணிகளை வரவேற்காத, வலியுறுத்தாத யாரும் இல்லை, எவரும் இல்லை. எந்த ஒரு மதமும் இல்லை, எந்த ஒரு கொள்கையும் இல்லை. விதிவிலக்கில்லாமல் எல்லோரும் சமூக சேவையை, மனிதநேய பணிகளை வரவேற்பார்கள், வலியுறுத்துவார்கள். இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த சமூக சேவையானது, சமூக பணியானது ஒரு அமலாக, ஒரு இபாதத்தாக, ஒரு வணக்க வழிபாடாக நற்கிரியையாக மாற வேண்டும். அதன் மூலம் சவாபை பெற வேண்டும். மீசானுல் ஹசனாத்திலே அது கனதியான பாரமான நன்மையாக அமைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக இருந்தால் குறைந்தபட்சம் 3 நிபந்தனைகள் உண்டு. முதலாவது நிபந்தனை லில்லாஹ். நாம் செய்கின்ற அந்த சமூக பணி, அந்த மனிதநேய பணி அல்லது அந்த சேவை அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை நாடி, திருப்பொருத்தத்தை நாடி மாத்திரமே அமைதல் வேண்டும். பேருக்காக, புகழுக்காக, பிரபல்யத்துக்காக செய்யலாகாது. எந்த ஒரு சாலிஹான அமலுக்கும் காரியத்துக்கும் உள்ள நிபந்தனைகளில் பிரதானமான நிபந்தனை தான் இந்த இஹ்லாஸ். தூய்மை இல்லாமல் விளம்பரத்துக்காக செய்கின்ற போது, பிரபல்யத்துக்காக செய்கிற போது அந்த பணியானது நாம் எதிர்பார்க்கிற நற்காரியமாக அமையாது, நாம் எதிர்பார்க்கிற நன்மையை பெற்றுத்தர மாட்டார். எப்படி அமளிபாத்துகளை அல்லாஹ்வுக்காக என்று மாத்திரம் தூய்மையாக நிறைவேற்ற வேண்டுமோ அதே போல நாம் செய்யக்கூடிய சமூக பணிகளையும் சமூக சேவைகளையும் கூட அல்லாஹ்வுடைய திருப்தி ஒன்றை மாத்திரமே எதிர்பார்த்து செய்ய வேண்டும். பொதுவாக மனிதர்கள் இருக்கிற பலவீனம்தான் பேரை எதிர்பார்ப்பது, புகழை எதிர்பார்ப்பது, பாராட்டை எதிர்பார்ப்பது, அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்ப்பது, பிரபல்யத்தை எதிர்பார்ப்பது. அவற்றை எதிர்பார்த்து நற்காரியங்கள் ஈடுபடல் ஆகாது. ஆனால் அல்லாஹ்வுக்காக என்று தூய்மையாக நாம் கர்மமாற்றுகிறோம், சமூக பணியில் ஈடுபடுகிறோம். இயல்பாக 4 பேர் அதனை பற்றி பேசுகிறார்கள், பாராட்டுகிறார்கள். அது பிழையானது அல்ல. ஏனென்றால் நல்ல பணிகள் ஈடுபடுபவர்களை பாராட்டுகின்ற கடப்பாடு பார்ப்பவர்களுக்கு இருக்கிறது. நல்ல பணியில் ஈடுபடுபவர்கள் அல்லாஹ்வுக்காக செயற்படுகிற கடப்பாடு அவர்களுக்கு இருக்கிறது. நல்ல பணியில் ஈடுபடுறவர் அல்லாஹ்வுக்காக செயற்பட வேண்டும், எதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. ஆனால் அதனை பார்ப்பவர்கள் அவரை மெச்ச வேண்டும், பாராட்ட வேண்டும், அவருடைய பணியை அங்கீகரிக்க வேண்டும். அதனை எதிர்பார்த்து இவர் கர்மம் மாட்ட கூடாது. ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு நபித்தோழர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்தார். அல்லாஹ்வுடைய தூதரே, நான் ஒரு தர்மம் செய்கிறேன், அல்லாஹ்வுக்காக அவன திருப்தியை நாடி மாத்திரமே செய்கிறேன், வேற எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் எனக்கு இல்லை. ஆனால் நான் செய்த தர்மம் 4 பேருக்கு தெரிய வந்து அவர்கள் என்னை பாராட்டுகிறார்கள். இப்போது எனது தர்மத்துடைய நிலை என்ன? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னார்கள், தில்க ஆஜிலு புஷ்ரல் மூமின். அது பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், ஒரு மூமினுக்கு இந்த உலகத்திலேயே கிடைக்கக்கூடிய சுப செய்தி ஆகும். அவர் எதிர்பார்க்கல, கிடைக்குது, பிரச்சனை இல்லை, அது உலகத்திலே கிடைக்க சுப செய்தி. இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சஹாபி வந்தார், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்த்து கேட்டார், அல்லாஹ்வின் தூதரே, ஒருவர் ஒரு நற்காரியத்தை செய்கிறார், அல்லாஹ்வுக்காகத்தான் செய்கிறார், அல்லாஹ்வுக்காகத்தான் செய்கிறார், அவருடைய திருப்தியை நாடி தான் செய்கிறார். நான் 4 பேர் அறிஞ்சு தெரிஞ்சு தன்னை பாராட்டுறதையும் அவர் விரும்பாமல் இல்லை. இவருடைய நிலை என்ன? நபி அவர்கள் மௌனம் சாதிக்கிறார்கள்.
குர்ஆன் வசனம் ஒன்றே இறக்கி அருளப்படுகிறது. சூரா அல் கஹ்ஃபுடைய கடைசி வசனம். ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. யார் அல்லாஹ்வையும் அவனது திருப்தியையும் அவனது லிக்காண்ட சந்திப்பையும் விரும்புகிறாரோ நாடுகிறாரோ அவர் சாலிஹான அமல் செய்யட்டும். சாலிஹான அமல் செய்யும் விஷயத்தில் அல்லாஹ்வோடு மற்றொருவரை இணைக்காமல் இருக்கட்டும். சாலிஹான அமல் என்றால் அல்லாஹ்வுக்காக என்று மாத்திரம் நிறைவேற்றப்படக்கூடிய அமல். இன்னொருவருக்காக நிறைவேற்றப்படக்கூடிய அமல் மற்றொருவரை சேர்த்துக்கொள்கிற போது அது சாலிஹான அமல் என்ற அந்த வட்டத்திலிருந்து வெளியேறிவிடும் என்ற விஷயம் புரியப்படும். இது முதலாவது நிபந்தனை. இரண்டாவது நிபந்தனை அதமுல் மன்னிவல் அதா, செய்கின்ற தர்மத்தை செய்கிற சேவையை பணியை சொல்லிக் காட்டல் ஆகாது. சொல்லிக் காட்டல் ஆகாது. பில் மன்னி வல் அதா, நீங்கள் செய்யும் தர்மங்களை சொல்லிக் காட்டியும் குத்தி காட்டியும் நோவித்தும் கெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள், பாழ்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள். நான் அப்படி செஞ்சேன் தானே இப்படி செஞ்சேன் தானே மறந்துட்டீங்களா, நன்றி கட்ட விதத்தில் நடந்து கொள்றீங்களே, இது நியாயமா, கண்டு கொள்ளாமல் போறீங்களே, இது பொருத்தமா என்றெல்லாம் சொல்லல் ஆகாது. இரண்டாவது. மூன்றாவது மிக முக்கியமான நிபந்தனை, நமது ஒரு சேவை ஒரு பணி அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், அது அமலாக கருதப்பட வேண்டும், அதுக்கு தவாபு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நிபந்தனை மிக மிக முக்கியமானது. ஹலாலான உழைப்பு, சுத்தமான உழைப்பு, நியாயமான வழியில் பெறப்பட்ட உழைப்பு, நியாயமான வழியில் நேர்மையான வழியில் சம்பாதிக்கப்பட்ட உழைக்கப்பட்ட காசை பணத்தை பொருளைத்தான் தர்மம் செய்ய வேண்டும், கொடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அது முன்னே எதிர்பார்க்கிற நன்மையை அடைந்து கொள்ள முடியும். சில சந்தர்ப்பத்தை சொன்னார்கள், ஒருவர் பிழையான வழியில் ஹராமான முறையில் சம்பாதித்த பணத்தை காசை செலவு செய்தால் அதில் பரக்கத்து இருக்காது, அதில் அபிவிருத்தி இருக்காது. அதனை அவர் தர்மம் செய்தால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அதனை விட்டு விட்டு சென்றால் அவரை நரகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் கட்டுச்சாதமாகவே அது இருக்கும். ஆம், சமூக பணி சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுகின்ற போது ஷேக் அவர்களே, சிலர் நினைக்கலாம் சமூக பணியினுடைய பரப்பு என்ன என்ற கேள்வி. சாதாரணமாக நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட சேவைகளை வரையறுத்து கொண்டு இது மாத்திரம்தான் சமூக பணி என்று நினைக்கலாம். வெள்ளம் மண் சரிவு ஏற்படுகின்ற பொழுது மக்களுக்கு உதவி செய்கின்ற மிகப்பெரிய பொறுப்பை நிறைவேற்றிய சமூகத்திலே நாங்கள் இந்த நிலைமையிலே நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். இவ்வாறான சமூக பணிகள் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது இதன் பரப்பு என்ன, எந்தெந்த விடயங்கள் சமூக பணிகளாக மாறுகின்றன, எந்தெந்த விடயங்களை நாங்கள் செய்தால் அதன் மூலம் எங்களுக்கு நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற கேள்வி சிலருக்கு இருக்கலாம். அதற்கான ஒரு விளக்கத்தை வழங்குவோம். இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்திலே சமூக பணி என்பது மிகவும் பரந்தது, விரிந்தது. ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு நற்காரியம், பிறருக்கு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு உதவியும், அது எந்த வகையானதாக இருந்தாலும் அது ஒரு சமூக பணியாக மட்டுமல்ல, அது ஒரு தர்மமாக சதக்காவாக கொள்ளப்படும். சொல்லதாக சொன்னார்கள், குல்லு மஅரூஃபின் சதக்கா, நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு நன்மையான காரியமும் சதக்காவாகும், தர்மமாகும். தபஸ்ஸுமுக ஃபீ வஜ்ஹி அஹீக சதக்கா, உன்னால் எதுவும் கொடுக்க முடியாது, உனது சகோதரனை பார்த்து நீ புன்முறுவல் போக்குறாய், சிரிக்கிறாய், மலர்ந்த முகத்தோடு அவனை பார்ப்பதும் சதக்கா, தர்மம் என்று சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான வழிகாட்டு பாருங்க. எனவே சதக்கா பற்றிய, தர்மம் பற்றிய, சமூக சேவை பற்றிய இஸ்லாத்துடைய பார்வை ரொம்ப விரிவானது, பரந்தது, விரிந்தது. இந்த வகையிலே ஆரம்பமாக இஸ்லாம் சொல்லும் சமூக பணி விதிவிலக்கில்லாமல் எல்லோரையும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கும். முஸ்லிமா, முஸ்லிம் அல்லாதவரா, நண்பரா, எதிரியா, உறவினரா, சொந்த பந்தம் இல்லாதவரா, அல்லது சொந்தம் இல்லாதவரா, பந்தம் இல்லாதவரா, அந்நியரா, எந்த பாகுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் நமது உதவிகள் போய் சேர வேண்டும். எந்த அளவுக்கு என்றால், மிருகங்கள், கால்நடைகளுக்கு கூட ஒரு முஸ்லிம், ஒரு மூமின் உதவிக்காரன் நீட்ட வேண்டும். கால்நடைகளுக்கு செய்கிற உதவியில் அஜிர் கிடைக்கும். ஃபீ குல்லி தாத்தி கபிதின் ரத்பத்தின் அஜுர், உயிருள்ள ஈரமுள்ள எந்த ஒரு படைப்புக்கும் செய்யக்கூடிய உதவியானது தவாபை பெற்றுத்தரும் என்று சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஆடாக இருக்கலாம், மாடாக இருக்கலாம், நாயாக இருக்கலாம், மற்றொன்றாக இருக்கலாம், இன்னொன்றாக இருக்கலாம், இவை அனைத்துக்கும் செய்யப்படுகிற உதவி உபகாரங்கள் தவாபை பெற்றுத்தரக்கூடியவை. இரண்டாவதாக, நீங்கள் தொட்டு காட்டியது போல சமூக சேவை என்று வருகிற போது, சமூக பணி என்று வருகிற போது
அதற்கு ஒரு வரையறை வரம்பு இல்லை. வகை வகையான சமூக பணிகள் இருக்கின்றன. எனவேதான் குர்ஆன் இறையச்சமுள்ள தக்வா உள்ளவர்களுடைய அடிப்படையான 5 பண்புகளை சூரா பக்ராவின் ஆரம்ப வசனங்களை சொல்கிற போது அவர்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுவார்கள். இரண்டாவதாக மிம்மா ரஸக்னாஹும் யுன்ஃபிகூன், அவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்தவற்றிலிருந்து அவர்கள் செலவு செய்வார்கள். அல்லாஹ் சொல்லவில்லை அவர்களுக்கு கொடுத்த பொருளை, பணத்தை, பொருட்செல்வத்தை செலவு செய்வார்கள் சொல்லவில்லை. அவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்தவற்றிலிருந்து செலவு செய்வார்கள். அது பொருட்செல்வமாக இருக்கலாம், அறிவு செல்வமாக இருக்கலாம், ஒரு திறமையாக இருக்கலாம், ஒரு ஆற்றலாக இருக்கலாம், ஒரு நல்ல வார்த்தையாக இருக்கலாம், ஒரு வழிகாட்டலாக இருக்கலாம், ஒரு ஆலோசனையாக இருக்கலாம், எதுவாகவும் இருக்கலாம். ஒரு கல்லை சுமந்து கொடுப்பதாக இருக்கலாம், மண்ணை சுமந்து கொடுப்பதாக இருக்கலாம். அல்லாஹ் நமக்கு தந்ததை அடுத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். கேரிங் அண்ட் ஷேரிங். மார்க்கம் என்றால் அடுத்தவர்களை கேர் பண்ணுவதும் நம்மிடம் இருப்பதை ஷேர் பண்ணுவதும். அந்த வகையில் பொருட்செல்வம் மட்டுமல்ல, தர்மமாக கொடுக்கப்படுவது. எதையும் கொடுக்கலாம். ஒரு டாக்டர் கொடுக்கிற தர்மம் என்ன? ஒரு ஆசிரியர் கொடுக்கிற தர்மம் என்ன? ஒரு ஆலோசகர் கொடுக்கிற தர்மம் என்ன? ஒரு தொழிலாளி கொடுக்கக்கூடிய தர்மம் என்ன? எல்லோருக்கும் தர்மம் கொடுக்கலாம். எனவே தர்மத்துடைய வட்டம் மிக மிக விசாலமானது. எல்லாமே தர்மம். நம்மிடம் இருப்பதை அடுத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எதுவாக இருந்தாலும் அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு வழியும் இல்லை, கொடுப்பதுக்கு எதுவும் இல்லை. நல்ல வார்த்தைகளை கொடுப்பது, நல்ல வசனங்களை கொடுப்பது, நல்ல ஒரு கருத்தை சொல்லுவது, ஒரு வழிகாட்டலை வழங்குவது, ஒரு ஆலோசனை வழங்குவது, எதுவுமே இல்லையா, குறைஞ்சது மலர்ந்த முகத்தோட பார்ப்பது, இது எல்லாம் தர்மம். ஸல்லல்லாஹு சொன்னார்கள், ஒரு நாளையில் உங்களது உடம்பிலே இருக்கிற ஒவ்வொரு மூட்டுக்கும் தர்மம் கொடுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மூட்டுக்கும் தர்மம் கொடுக்க வேண்டும். மூட்டு குல்லு சுலாமா, தர்மமயமானது. அதை சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள், எந்த அளவு இதை கொடுக்கலாம் என்றால், ஒருவர் பாதை செல்கிற போது ஒரு கண் பார்வை இல்லாதவருக்கு வழிகாட்டுகிறார், அது தர்மம், சதக்கா. ஒருவருக்கு அவருடைய சுமையை சுமக்க முடியாமல் இருக்கிறது, அதுக்கு உதவுவது தர்மம். பொருளை ஏற்ற முடியாமல் தவிக்கிறார், ஏற்றி கொடுப்பது தர்மம், சதக்கா. ஒருவருக்கு கிணற்றில் இருந்து ஒரு வாளி தண்ணீரை எடுத்துக் கொடுப்பது தர்மம். எல்லாமே தர்மம் தான். பணம் இருந்தால் மாத்திரம் தான் தர்மம் செய்யலாம் என்பது பிழையான பார்வை, அது சரியான பார்வை அல்ல. இது இரண்டாவது. மூணாவது விஷயம், இஸ்லாத்திலே தர்மம் பற்றிய பார்வையிலே முக்கியத்துவம் பெறுகிற அடுத்த ஒரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், தர்மத்துக்கு கால நேரம் இல்லை. நீங்கள் சொன்னது போல அனத்த காலத்தில் மட்டும் தர்மம் செய்கிறது, ரமதான்ல மட்டும் தர்மம் செய்கிறது இல்லை. வருடத்துக்கு ஒரு முறை தர்மம் செய்வோம். ஜக்காத் என்ற பெயரில் அடிப்படையான கடமை நிறைவேற்றுவோம். உதுஹியா கொடுப்போம், அக்கீகா கொடுப்போம், இப்படி தர்ம ஃபிதியா கொடுப்போம், ஜக்காத்துல் ஃபித்ரை கொடுப்போம், இப்படி கொடுப்போம் அல்லவா. இது போக என்றும் எப்போதும் அல்லாஹ் நமக்கு தந்ததை கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இத்தகுன்னார வலவு பிஷிக்கை தம்ரா, ஒரு ஈத்தம் பழ பாதியை கொடுத்தாவது நரக நெருப்பை பாய்ந்து கொள்ளுங்கன்னு சொன்னார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் 2 மலக்குகள் பூமிக்கு இறங்குகிறார்கள். ஒரு மலக்கு கேட்கிறார் இப்படி பிரார்த்தனை, அல்லாஹ் மாத்தி மும்சிகன், அல்லாஹ் மாத்தி முன்ஃபிகன் ஹலஃபா. யா அல்லாஹ், இந்த யாரெல்லாம் செலவு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நீ பிரதியிட்டை கொடு, பிரதிபலனை கொடு, மாற்றீட்டை கொடு. மறுபக்கம் அல்லாஹும் மாத்தி மும்சிகன் தலஃபா, யாரெல்லாம் இது செலவு செய்யாமல் கொடுக்காமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அழிவை கொடுக்கும். ஒவ்வொரு நாள் காலையில் 2 மலக்குகள் பூமிக்கு வந்து இந்த பிரார்த்தனை செய்வதாக சொன்னார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எனவே சேமிப்பது தான் புத்திசாலித்தனம், கொடுப்பது முட்டாள்தனம் என்ற பார்வை பிழையானது. கொடுக்க கொடுக்க கூடும், சேமிக்க சேமிக்க குறையும். சேமிக்க சேமிக்க அளவில் கூடும், பரக்கத்தை இழப்போம். கொடுக்க கொடுக்க அளவு குறையும், ஆனால் பரக்கத்து கூடும். வர இருந்த நோய் இல்லாமல் போய்விடும், ஆபத்து இல்லாமல் போய்விடும், அழிவு இல்லாமல் போய்விடும், அனர்த்தம் இல்லாமல் போய். கோடியை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார், ஒரு வெள்ளம் வந்து அள்ளி கொண்டு போகிறது, ஒரு பூமி அதிர்ச்சி வந்து அள்ளி கொண்டு போகிறது, ஒரு சுனாமி வந்து அள்ளி கொண்டு போகிறது. என்ன பிரயோஜனம்? ஆனால் அவரிடம் இருப்பது குறைவு, கொடுத்து வாழ்கிறார். ஆனால் அவருக்கு அல்லாஹ் எந்த ஒரு ஆபத்தையும் அவருக்கு ஏற்படாத வண்ணம் அவரை பாதுகாக்கிறார் என்று சொன்னால் எது முக்கியமானது? எனவே கொடுக்க கொடுக்க குறையும் என்ற பார்வை பிழை. கொடுக்க கொடுக்க கூடும், ஆயுள் கூடும், பரக்கத் கூடும், அல்லாஹ்வுடைய அருள் கூடும், அன்பு கூடும், மனிதர்களுடைய நேசம் பாசம் கூடும்.
மறுபக்கம் பிரச்சனைகள் குறையும், நோய் நொம்பலங்கள் குறையும், இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆம், நாங்கள் சமூக பணி சம்பந்தமாக பேசுகின்ற போது சமூக பணியிலே நாங்கள் நினைக்கின்றோம், மக்கள் மத்தியிலே சேவையாற்றுகின்ற பொழுது, சமூக பணிகளை செய்கின்ற பொழுது மற்றும் ஒரு பக்கத்திலே சமூகத்திலிருந்து பல விமர்சனங்களையும் அவர்கள் எதிர்கொள்வார்கள். சிலர் இவ்வாறான அல்லாஹுக்காக வேண்டி செய்கின்ற பொழுது பல விமர்சனங்களை எதிர்நோக்கி இந்த சமூக பணிகள் தேவையில்லை என்று ஒதுங்குகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் காண்கின்றோம். இதனை நாங்கள் எவ்வாறு விமர்சனங்களே எதிர்நோக்குகின்ற பொழுது இதனை நாங்கள் எவ்வாறு முகாமைத்துவம் செய்து கொள்வோம்? நல்லதொரு கேள்வி. சாலிஹாக வாழ்வது இலகுவானது, முஸ்லிஹாக வாழ்வது சிரமமானது. தன்னளவில் ஒருவர் நல்லவராக வாழ்வது இலகுவானது. தான் உண்டு, தன் பாடுண்டு, தன்னுடைய அமல்கள் இபாதத்துகள் உண்டு என்று ஒருவர் வாழ்வது இலகுவானது. ஆனால் சமூகத்துக்கு சென்று சமூக சீர்திருத்த பணியில் ஈடுபடுவது, சமூக பணிகளில் ஈடுபடுவது, சேவைகளில் ஈடுபடுவது என்பது சிரம சாத்தியமானது. ஏனென்றால் என்று நாம் களத்துக்கு போகிறோமோ, என்று நாங்கள் சமூக பணிக்கு என்று செல்கிறோமோ, ஈவன் சன்மார்க்க பணிக்கு என்று செல்கிறோமோ, அங்கு கடுமையாக நாம் விமர்சிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது, தூற்றப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது, காயப்படுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது, குற்றச்சாட்டுகளை சந்திக்க வேண்டிய நிலைமை உருவாகும், அபாண்டங்களை சுமத்துவார்கள், பழி சுமத்துவார்கள். நபிமார்களே இதற்கு விதிவிலக்காக இருக்கவில்லை, ரசூல்மார்களே விதிவிலக்காக இருக்கவில்லை. எத்தனை கதைகளை சொன்னார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எத்தனை குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்கள், அபாண்டங்களை சுமத்தினார்கள், சூனியக்காரன் என்று சொன்னார்கள், பொய்யன் என்று சொன்னார்கள், சாஸ்திரக்காரன் என்று சொன்னார்கள், ஏமாற்று பேர்வழி என்று சொன்னார்கள், இவர் பெரிய பொய் நபி என்று சொன்னார்கள். அவருடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையே மனிதர்கள் என்று அங்கீகரிக்கவில்லை, நான் நீங்கள் ஏமாத்திரம். எனவே அல்லாஹ்வுக்காக பணியாற்றுகிற போது இப்படியான விமர்சனங்கள் வரத்தான் செய்யும். தூற்றுவார்கள், ஏசுவார்கள், அவமானப்படுத்துவார்கள், கேவலப்படுத்துவார்கள், வீணான பழிகளை சுமத்துவார்கள். அவற்றையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு பயணிக்க வேண்டும். அதனால் நன்மை அதிகமாக கிடைக்கும், பல மடங்காக கிடைக்கும். அப்படி இல்லாமல் ஒரு நாளும் சமூக பணியில் ஈடுபட முடியாது. அதாவது நான் சமூக பணி செய்யவும் வேண்டும், எனக்கு எந்த வகையான விமர்சனமும் வந்துவிடக்கூடாது, பாராட்டும் புகழும் மாத்திரமே எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் விரும்பினால் உண்மையிலே அவர் சமூக பணிக்கு செல்லாமல் இருப்பது நல்லது, ஆரோக்கியமானது. சமூக பணிக்கு சென்றாலே பிரச்சனை தான். உதாரணமாக ஒருவர் வீட்டிலே இருப்பார், தனது தொழிலை பார்த்து கொண்டிருப்பார், நலமாக இருப்பார். எப்போது அவர் பள்ளிவாசலுடைய ட்ரஸ்டியாக மாறினாரோ விமர்சனம் ஆரம்பித்து விடும். ஒரு ஆலிம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருப்பார், எப்போது அவர் சமூகத்துக்கு தேவையான சிந்தனையை தூண்டுகின்ற கருத்துக்களை சொல்ல ஆரம்பிப்பாரோ, சமூக தீமைகளுக்கு எதிராக பேச கதைக்க ஆரம்பிப்பாரோ, அப்போது அவர் கெட்டவராக மாறிவிடுவார். இப்படி எந்த துறையை சேர்ந்தவர்களும் மௌனமாக இருந்தால், சும்மா இருந்தால் அவர்களை விட்டு விடுவார்கள். அவர் எப்போது இயங்க ஆரம்பிப்பாரோ அப்போது கண்டிப்பாக அவர் பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதுதான் இந்த உலகத்தின் தன்மை. ஷைத்தான் ஒரு நாளும் ஒரு மனிதனை நல்ல பாதையில் செல்ல விட மாட்டான். இத்தகைய பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை அவனுக்கு உருவாக்குவான். ஊது ஹத்தா அத்தாஹும் நஸ்ருனா, வரலாற்றில் பார்க்கிறோம், நபிமார்கள் கடுமையாக இம்சிக்கப்பட்டார்கள், பல வழிகளில் வகைகளில் இம்சிக்கப்பட்டார்கள். இறுதியில் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது. விதிவிலக்காக யாரும் இருக்கவில்லை. எனவே அதே பாதையில் செல்கின்ற தமது பயணத்தை, இலட்சிய பயணத்தை சத்திய பாதையில் தொடரக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் எவராக இருந்தாலும் அவர் இந்த பாதையில் மலர் மாலை அணிவிக்கப்பட்டு வரவேற்கப்பட போவதில்லை, மலர்கள் தூவப்பட்டு வரவேற்கப்பட போவதில்லை, செங்கம்பளம் வெங்கம்பளம் விரிக்கப்பட்டு வரவேற்கப்பட போவதில்லை. சமூக பணி, சன்மார்க்க பணி என்பது கரடுமுரடான ஒரு பாதையில் முன்னெடுக்கிற ஒரு பயணம். அதில் கற்களும் முட்களும் சொற்களும் தான் பெரும்பாலும் நம்மை வரவேற்கும். ஒரு நயவஞ்சகனாக இருந்தால் மாத்திரம்தான், நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தூய்மை இல்லாமல் செயல்படக்கூடிய மனிதன் மாத்திரம்தான் எல்லோருடைய கைத்தட்டலோட, வரவேற்போட, பாராட்டோட பயணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அத்தகைய ஒரு பயணம் அவசியம் இல்லாது. கோலு லிமன் லா யுஹ்லிஸ் லா தத்அப், தூய்மை இல்லாதவனை பார்த்து சொல்லுங்கள், தூய்மை இல்லாமல் செயற்படுவனை பார்த்து சொல்லுங்கள், வீணாக கஷ்டப்படாதே, சிரமப்படாதே, உனது கஷ்டத்தில் உனது சிரமத்தில் உனக்கு எந்த நன்மையும் இல்லை என்ற உன்ட தூய்மை இல்லை. இஹ்லாஸோடு செய்கிற சமூக பணிகளுக்கான கூலிகளை இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு மறுமை நாளிலே கண்டுகொள்ள முடியும். ஆம், அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியை இந்த நேர்காணல் நிறைவு செய்கின்ற நேரம் நெருங்கிவிட்டது. புனித ரமலானை நாங்கள் அடைந்திருக்கின்றோம். இந்த ரமலான் மாதம் நன்மைகளை அதிகமாக தேடிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மாதம். இறுதியாக நீங்கள் இந்த நேயர்களுக்கு கூறுகின்ற விடயம் என்ன?
உண்மையில் நான் அடிக்கடி சொல்கின்ற ஒரு கருத்தை இறுதியாக இங்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன். நமது அன்றாட வாழ்க்கையிலே பருவகாலம் வரும். பருவகாலம், சீசன் என்று ஆங்கில மொழியிலே சொல்வார்கள். பருவகாலத்திலே வியாபாரிகளை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் இரவு பகலாக கர்மமாற்றுவார்கள், இரவை பகலாக்கி கர்மமாற்றுவார்கள், வேளா வேலைக்கு சாப்பிடாமல் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளாமல் கர்மமாற்றுவார்கள். என்றால் அதிக லாபம் ஈட்டிக்கொள்ளும் நோக்கோடு ஒரு மூமினுடைய ஒரு முத்தகையுடைய பருவகாலம் தான் ரமதான் காலம். ரமதான் காலம் என்பது சீசன், பருவகாலம். இந்த பருவகாலத்தை உச்ச நிலையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதிக வியாபாரம் செய்ய வேண்டும், மறுமையுடைய வியாபாரம், அதிகமான லாபத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றுதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு சுப செய்தியே நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள். ரமதான் காலத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு சுன்னத்தான அமலுக்கு ஃபர்லான அமலுடைய நன்மை கிடைக்கும். ஏனைய காலங்களில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபர்லான அமலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை ரமதான் காலத்தில் செய்யப்பட்டால் அது 70 ஃபர்துகள் செய்த நன்மையாக அவருக்கு கிடைக்கும், 70 மடங்கு. எனவே இந்த காலத்திலே நாம் செய்யக்கூடிய தர்மம், நற்காரியம், உதவி, உபகாரம் அனைத்தும் நமக்கு பல பல மடங்குகளாக நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த ரமதான் காலத்திலே அல்லாஹ்வுடன் நல்லுறவு பாராட்டுவது போல அடியார்களோடு நல்லுறவு பாராட்டுவோம். அல்லாஹ்வுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றி நாம் அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை பெறுவது போல அவனது அடியார்களுக்குள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றி அவருக்கு மத்தியிலே இருக்கிற விதவைகளுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டி, அனாதைகளை அரவணைத்து, நோயாளிகளை கவனித்து, தேவையுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி, அபலைகளை அணைத்து, இப்படி சமூகத்தில் இருக்கிற எல்லா மட்டங்களிலும் உள்ள தேவையுடையவர்களை நாம் கண்டு அவர்களுக்கு உதவி உபகாரம் செய்வதற்கூடாக அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை மாத்திரமல்ல நன்மைகளை பல மடங்கு பெற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வோம். அதுக்கு திருசங்கப்பம் போடுவோம். ஆம், சன்மார்க்க பணியை போன்று சமூக பணி மிகவும் முக்கியத்துவமானது என்பதனை இஸ்லாம் அழகாக சொல்லித் தருகின்றது. எங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் இவ்வாறு இருந்தாலும் பலர் இன்றைய இந்த சஹர் வேளையில் கூட கஷ்டத்துக்கு மத்தியிலே நோன்பு பிடிப்பார்கள். அவருடைய வாழ்க்கை சுமையை வெளியிலே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் துன்பத்தை எதிர்கொண்டிருப்பார்கள். பல சவால்களுக்கு, பிரச்சனைகளுக்கு அவர்கள் எதிர்நோக்கியிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டிய பொறுப்பு எமக்கு இருக்கின்றது. இஸ்லாம் கூறுகின்ற முறைப்படி, சாலிகான முறைப்படி அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி நாங்கள் உதவி செய்து, தர்மம் செய்து அந்த நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் வழங்குவானாக என்ற பிரார்த்தனையோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பேர்வலை ஜாமியா நலிமியா கலாபீடத்தினுடைய முதல்வர், நாடறிந்த உலகறிந்த சன்மார்க்க பேச்சாளர் அஷேக் ஏசி அகார் முகமது அவர்களுக்கு எமது மனப்பூர்வம் நன்றிகள். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا
إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله